کہ دنیا کے دو گند جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک کا نام ہے اسرائیل اور دوسرے کا نام ہے بھارت. نتن یاہو یا جیسے ہم کہتے ہیں اسرائیلی شیطان، اور دوسری سائڈ پہ مسٹر متیندر مودی صاحب جو ہیں وہ اب یہ دونوں نے ایک اپنا کمبینیشن بنایا ہے اور دونوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ بھارت آزاد کشمیر میں مدد کر رہا ہے. بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور پاکستان دشمن پروپیگنڈے کے لیے بدنام بھارتی فوج کے سابق میجر گورو آریہ نے مودی سرکار کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں موجود گروپس کی سرپرستی کرے تاکہ آزاد کشمیر میں گڑبڑ کی جا سکے. گورو آریہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں مداخلت کرنے کے لیے جن گروپس پر سرمایہ کاری کی گئی ہے انہیں استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے. سر ایک اور بات اگر ہم بھارت کی بھی کرتے جائیں، بھارتی کرنل راجیش پوار نے ایک پوڈ کاسٹ پر اعتراف کیا ہے کہ بھارت، اسرائیل اور افغانستان مل کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ بات تو ہم بہت عرصے سے کہہ ہی رہے تھے. دس از اے ٹیکسٹ بک کیس آف اے ہائبرڈ وار. آپ کے خیال میں پاکستان کو اس 3 فرنٹ چیلنج سے نمٹنے کے لیے عسکری سطح پر کیا کرنا چاہیے؟ CIA کے سابق اینالسٹ لیری جانسن نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پچھلے جمعے کو اپنے امریکن ہم منصب مارکو روبیو کو یہ بات بتا دی. Basically, the possibility that Iran will do a demonstration with a nuclear weapon. پاکستان نے جو ہے ایک طرح کی جو کہہ لیجیے جو اندر کی خبر ہوتی ہے یا جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ مارکو روبیو تک پہنچائی ہیں، تو اس کے لیے اب حال یہ ہو گیا ہے کہ فورن آفس کو سامنے آ کر اس بات کی وضاحت کرنی پڑی، اس بات سے انکار کرنا پڑا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بن چکا ہے، ورنہ فورن آفس کی طرف سے ایسا نہ کہا جاتا. نمسکار دوستوں، تازہ خبر کے ایک اور نئے ویڈیو پر آپ سبھی کا پھر سے سواگت ہے. دوستوں، خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر خفیہ جانکاری شیئر کی ہے، جس سے زبردست ہنگامہ مچ گیا ہے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت اور اسرائیل مل کر اسے بدنام کرنے کے لیے اس کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں. آخر اس پورے معاملے کی سچائی کیا ہے اور پاکستان اس مدے پر کیا کیا دعوے کر رہا ہے، کیا کیا صفائی دے رہا ہے اور کس طرح کی باتیں کر کے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں. اور ایسی ہی دھماکے دار، تازہ اور دلچسپ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد. جے ہند، جے بھارت. کہ دنیا کے دو گند جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک کا نام ہے اسرائیل اور دوسرے کا نام ہے بھارت. نتن یاہو یا جیسے ہم کہتے ہیں اسرائیلی شیطان، اور دوسری سائڈ پہ مسٹر متیندر مودی صاحب جو ہیں وہ اب یہ دونوں نے ایک اپنا کمبینیشن بنایا ہے اور دونوں کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان دیا جائے اور کسی طرح سے یہ جنگ ختم کروائی ہے پاکستان نے ایران اور امریکہ کی. اس جنگ کو دوبارہ شروع کروا دیا جائے، چاہے امریکہ کو مجبور کیا جائے کہ امریکہ متنفر ہو جائے، چاہے ایران کو مجبور کیا جائے کہ ایران متنفر ہو جائے. کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ کسی طرح سے یہ سارا معاملہ ڈی ریل ہو جائے. انڈیا چاہتا ہے پاکستان کو عزت نہ ملے اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے پورے کا پورا ایران ختم ہو جائے. اور درمیان میں کون اکیلا کھڑا ہے؟ اکیلا کھڑا ہے پاکستان اس تمام چیز کو جو فیس کر رہا ہے کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف خوفناک سازشیں کر رہا ہے. لیری جانسن جو CIA کا اینالسٹ ہے اور سابق اینالسٹ ہے اور پرو اسرائیل ہے اور ظاہر جیوش لابی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا کسی ایک اور آدمی کے ساتھ، اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر اس نے انکشاف کیا تھا کہ جو نیوکلیر کیپیبلٹیز ہیں ایران کی، پاکستان اس کی جاسوسی کر کے امریکہ کو دے رہا ہے. اور پاکستان نے جاسوسی کی ہے اور امریکہ کے حوالے کر دیا. امریکہ کو پتہ ہے کہ ایران کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے یورینیم کو افزودہ کرنے اور ایٹم بم بنانے کے معاملے میں. تو ابھی سارے سینیریو کے اندر دیکھا جائے تو ایک حرکت اسرائیل کر رہا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی، اور کہ یہ جی انیکسز ہے ایک، یہ بیسیکلی اسرائیل کا، انڈیا کا اور BLA کا. BLA جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے، انڈیا پیسے دیتا ہے، اور جو انٹیلیجنس ہے وہ اسرائیل پرووائڈ کرتا ہے. اور جو جگہ اور ٹریننگ افغانستان وہ افغانستان کے اندر ہوتی ہے، یعنی ٹھکانے ان کے افغانستان میں. تو 4 آپ سمجھو ملک اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ پاکستان کا بڑا پرانا موقف ہے. پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے اور ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کے ڈانڈے ملتے ہیں، اور پھر فتنہ الہندوستان بھی قرار دیا جاتا ہے. اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ BLA جو ان کے پے رول پہ ہے، اور وہ ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، پھر انفارمیشن بھی دیتے ہیں، پھر ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کس جگہ پہ اٹیک کرنا ہے، ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال ان ساری چیزوں کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے اندر پاکستان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، چائنا کے بارے اندر لکھا جاتا ہے، جاپان میں لکھا جاتا ہے. دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ہوگا جو اس سارے معاملے میں پاکستان کی تعریف نہ کرے. تو ابھی اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی اور انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی. یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو گڈی ہے وہ کٹ جائے یا پھر نیچے آ جائے. اصل میں جب بھی پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان موجود ڈیڈ لاک کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے،
उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई ऐसी फेक न्यूज़ फैला दी जाती है और इशारे कनाइयों में ये बात साबित करने की कोशिश करेगी कि इस तजुर्बे के लिए पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है। सभी जानते हैं कि आजकल हम एक बार फिर अमेरिका की आंख का तारा बने हुए हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीफें करते नहीं थकते, लेकिन कई बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका का विजिट भी कर चुके हैं। अब इस बार जो विजिट किया गया पाकिस्तान की तरफ से वो थे जी इसाक डार साहब, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने जी अमेरिका का विजिट किया कुछ दिन पहले और वहां जाकर मार्को रूबियो से, जो कि अमेरिकन ऑफिशियल है, उनसे मुलाकात की। इस मीटिंग को काफी गौर से देखा गया, काफी लोगों ने इसके बारे में बात भी की और उसके बाद कहा यही गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी वहां पर जाकर जो है बायलैटरल रिलेशंस जो है अमेरिका और पाकिस्तान के, उसके ऊपर बात करने के लिए इसाक डार साहब गए थे और इसी के साथ इसी तरह की जो बातें हैं वो की गई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से एक तूफान सा मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जी इसाक डार साहब जो है वो ना सिर्फ ये कि ईरान की तरफ से या ईरान की कुछ सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशंस लेकर अमेरिका गए थे और उन्होंने वहां जाकर जो अमेरिकन को चाहिए थी डिटेल्स, यानी ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में और साथ ही साथ और कई दूसरी ऐसी चीजें जो कि किसी भी कंट्री के लिए काफी सेंसिटिव होती हैं। कहा यह जा रहा है कि जी इसाक डार साहब ने जाकर मार्को रूबियो को वो डिटेल्स दी हैं। पहले भी जिस वक्त पीस टॉक चल रही थी उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा घुलते मिलते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, जिसको कि ईरान ने भी पसंद नहीं किया था। अब एक बार फिर कहा यही जा रहा है कि जी तरह तरह के जो अकाउंट्स हैं अब वो कई जगह से हो सकते हैं, वो ईरान से भी हो सकते हैं, किसी और कंट्री से भी ये अकाउंट्स जो हैं हो सकते हैं जिन्होंने के इस किस्म के क्लेम किए कि पाकिस्तान के जो इस वक्त इसाक डार साहब अमेरिका गए थे और मार्को रूबियो से मिले थे तो उन्होंने जी जाकर वहां पर सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ईरान के बारे में वो अमेरिका को पहुंचाई हैं और उसी के साथ साथ उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है क्योंकि उन्हें अपने आप को क्लियर करना है, अपने आप को इस दावे से, इस क्लेम से और इस इल्जाम से बाहर निकालना है। अगर ये ना निकाल पाए और कहीं ना कहीं जाकर खुदा ना खास्ता ये बात सच साबित हुई तो इसके बाद ईरान से पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो किस लेवल तक खराब हो सकते हैं इसका अंदाजा सभी लगा सकते हैं। इसलिए कि ईरान ने अभी तक उनके साथ जिस किसी ने भी धोखा किया या जिस किसी ने भी उनके मुकाबले में अमेरिका का साथ दिया या इजराइल का साथ दिया या अमेरिकन बेसिस बनने को हुई या जो कुछ भी हुआ उसके साथ उन्होंने क्या किया सभी के सामने। अगर पाकिस्तान के ऊपर अभी तक तो उनको ट्रस्ट है, इसीलिए वो पीस टॉक का हिस्सा भी बने, पाकिस्तान आने को तैयार भी हो गए। कई बार पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जो है उनके साथ ईरान के ऑफिशियल्स जो है उनकी मुलाकातें भी चलती रही हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की गलती जरा सी भी हुई और अगर इस तरह का कोई शक जो है ईरान के अंदर चला गया या ईरान के लोगों में चला गया या ईरान के ऑफिशियल्स में चला गया तो पाकिस्तान के जो रिलेशंस बड़े नजदीकी बताए जाते हैं कि कभी भी जा सकते हैं, कभी भी बात कर रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी पहुंचे हैं तो कभी फील्ड मार्शल जा रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर और कभी इसाक डार साहब बार बार ईरान के चक्कर जो लग रहे हैं उनमें जरूर कहीं ना कहीं खटास आ जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। बहरहाल फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से साफ साफ इस बात का इनकार किया गया है और कहा यही गया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। उन्होंने इस तरह के तमाम जो अकाउंट सोशल मीडिया पर ये क्लेम कर रहे हैं उसको रिजेक्ट किया है और उनका ये कहना है कि कोई इस तरह की बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका तक नहीं पहुंचाई गई। लेकिन क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री रही है और हमारी हिस्ट्री कोई खास अच्छी नहीं रही है, हमारी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं हमने कोताहियां की हैं, कहीं ना कहीं हमने गलतियां की हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसी गलत चीज का हिस्सा बने हैं जो हमें नहीं बनना चाहिए था। वही डर वही खौफ इस वक्त भी पाकिस्तानियों के अंदर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए और कहीं वाकई में ऐसी कोई बात निकल ना आए जिससे कि ईरान खफा हो जाए और ईरान को ऐसा लगे कि पाकिस्तान ने जो है पूरी तरीके से अमेरिका का या अमेरिकन प्रेसिडेंट का साथ दिया है और ऐसा होने के बाद जो है पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देखना पड़ सकता है। और अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से एयर बेसिस या किसी तरह का कोई जगह अगर अमेरिका को दी तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ऑफिशियल्स को याद रखना चाहिए कि ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ईरान उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूत है और वो पलट कर वार करना भी जानता है, तो उनको अफगानिस्तान की तरफ दबा नहीं पाएंगे। वैसे दबा तो खैर अफगानिस्तान को भी नहीं पाए। अच्छा सर, इस
सब में जो हम देख रहे हैं, ठीक है भारत तो है ही और भारत इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है, बट इजराइल का अपना वैसे मोटिव क्या है इस सब के पीछे? अपनी मशरक़ वस्ता में जंग छोड़कर वो पाकिस्तान में इस तरह भारत को सपोर्ट कर रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, जस्ट टू कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाए। आपके ख्याल में व्हाट इज इजराइल्स अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल गोल हियर? देखें जी, दुश्मन 40 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है, वो फेक प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसने एक ऐसा नैरेटिव बनाया है, बयानिया बनाया है, जिसके जरिए वो ये तासुर देने की कोशिश करता है कि हालात बहुत खराब हैं। अगर आप इसके बैकग्राउंड पर जाएं, इसके बारे में रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि इस सब के पीछे जो है ये स्क्रिप्टेड जो है, इंडिया से ये डिजाइन हुआ है, हिंदुस्तान ने ये स्क्रिप्ट लिखा है। जो भी अकाउंट्स इन चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं, इनकी प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, या तो वो हिंदुस्तान से ऑपरेट हो रहे होते हैं, या यूरोप से ऑपरेट हो रहे होते हैं, या अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे होते हैं, और इनमें जो चीजें दिखाई जा रही होती हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं होती। एक ऐसा बयानिया बनाया जाता है कि जिससे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।